Hello and welcome back to my channel. This is Bibisa Thapa, and the channel says this is Bibisa Thapa podcast. So this is episode 3, as the title says, 20 things at 20. So I'm gonna talk about the 20 things that I've learned at my 20s. It's gonna be short. I'll try to make it short. Yeah, then. So let's get started. So here's the number one thing. First that came to my list, which is dear to my heart and important lessons I learned when I just became 20 years old, or I was late 19, is that do what you can with what you have and where you are. This is the first thing which is really important, and which I realized very later. तिमीसँग जे रिसोर्सेस छ जे छ तिमीसँग आफूसँग जे छ त्यही कुरालाई युटिलाइज गरेर डु वाट यु लभ किनभने सिचुएसन थिङ्स दे आर नेभर गन बी पर्फेक्ट लाइक मैले युट्युब च्यानल स्टार्ट गर्दाखेरि आई डोन्ट ह्याभ इक्विपमेन्ट्स आई डोन्ट ह्याभ अ गुड प्लेस टु सुट अथवा यो छैन त्यो छैन नो आइ एम नट लेटिङ द्याट स्टप मी आई एम डुइङ वाट आई लभ विथ वाट आई ह्याभ एन्ड वेयर आई एम सो या त्यही भएर चाहिँ if you want to do it, you should just do it. You just get started. Start गरिहाल्नु आफूलाई मन लागेको कुराहरू चाहिँ नेभर यो छैन त्यो छैन भनेर आफूलाई रोक्ने कोसिस चाहिँ नगर्नु. इफ यु लभ इट यु जस्ट डु इट भनेर. द्याट्स माई सजेसन फर अल अफ यु गाइज. सो द्याट्स द फर्स्ट थिङ आई हेभ रियलाइज्ड, लर्न एन्ड आई एम इम्प्लिमेन्टिङ इन माई लाइफ एन्ड यु सुड डु टु. And let's get started with another list. So I have like listed out that I don't forget. So the second point that I have realized very recently is nobody is perfect. Yeah, nobody is perfect. Like I used to think that whenever I see a person, I was like, wow, this person कस्तो पर्फेक्ट, कस्तो वाउ, सबै कुरा कस्तो राम्रो. बट नो, every person, everything lacks something. They are imperfectly beautiful भनेर मैले सिकेको कुरा हो. Yeah, I have friends, families, people around me, and then I used to get hurt. Like कसरी गर्न सक्छ होला यो मान्छेले यसरी भनौँ न, यसरी हर्ट किन गर्छ होला भनेर जस्तो लाग्छ. देन आई रियलाइज नोबडी इज पर्फेक्ट. I got to realize nobody is perfect. Everybody make mistakes, होइन. So you should accept, forget र forgive गर्न सिक्नु पर्दो रहेछ. So nobody is perfect and it's just gonna work out. सबैजना imperfectly beautiful. Everybody is imperfectly beautiful. Even I am imperfectly beautiful. I am not perfect in every aspect, but that's make me me, and that's make you. So yeah, I got to realize अनि यो point when I got accept that nobody is perfect, everybody's make mistakes and everybody's get hurt अथवा nobody's perfect भने when I realized that nobody's perfect, then it get easier for me to accept that people mistake गरे भने अथवा उनीहरूले के गरेको कुराले मलाई हर्ट फिल भयो भने okay, now I'm getting hurt, but उनीहरू पनि पर्फेक्ट छैन. I need to forgive. It takes time. There is a whole process of that, taking time. बोल्न मन लाग्ने यताउति. There is a whole process, but yeah, that's the second point. I realized कि कोही पनि पर्फेक्ट हुँदैन भनेर. Even I am not perfect. So yeah, that's the second point. To accept, work and challenge yourself. That's the third point I got to realize. It's like you need to challenge yourself. First thing is I need to accept for who I am. Yeah, it takes time for me to realize this. I like यो छैन त्यो छैन अथवा म यस्तो छु उस्तो छु. बट फर्स्ट थिङ इज यु निड एक्सेप्ट इट फर हु यु आर होइन. डिप स्टडी गर्ने आफ्नो लागि, हाउ माई क्यारेक्टर इज बिल्ड अप, हाउ आई फिल अबाउट एनिथिङ अर समथिङ लाइक द्याट. यु निड टु एक्सेप्ट इट फर्स्ट. You need to accept and then you work on yourself. So this is not never gonna work. If I start I do यो मैले गरेँ भने चाहिँ it's never gonna work. I need to improve on this होइन, आफूलाई च्यालेन्ज गर्ने. Yeah, that's the point I'm working on. It takes time. I'm like I go to this point and then suddenly I drop and I'm like slow feelings, and then again I work on myself. So it's like it's never यस्तो straight line मा हुँदैन. It's up and down. But yeah, I'm trying to work on this point. And the fourth point is I love to make videos. Yeah, podcast हेरेर थाहा पाउनु होला. I love to make videos. I love
to make memories. I love to take photos, videos of everything. I love to take photos, videos of my friends, my families, myself. So yeah, that's the funny, not funny, but yeah, interesting thing I have learned about myself. The fifth point I have learned, which is my personal development as well and character development, is to say how you feel, to accept how you feel, to say how you feel, to confront people. I used to like यतिकै छाडिदिन्थेँ क्या. I'm like, if I'm कसैले के कुरा भनेको कुरा, if someone says something to me and it's like not okay with me, it's like, oh, I don't feel okay with that, I never tell that to अनि त्यो मान्छेलाई भन्दिनँ. अथवा आफ्नै जुन आफ्नो नजिकको मान्छेले कसैले मलाई के भनेछ which I don't really like, I don't love it, I never tell them. त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ it's like it's build up in your heart अनि त्यही कुराले अनि it's बिजाउँछ. So it's really gonna hurt. So I'm trying, मैले चाहिँ अलिक कस्तो गर्छु भने if I don't feel good about things, I just tell them कि त्यो कुरा मेरो दिमागमा जति ठुलो हुन्छ त्यति भनिसक्दाखेरि त्यति सानो हुँदैन. एन्ड यु क्यान जस्ट लाफ अबाउट द्याट थिङ. साथीहरूलाई अब जस्तै मेरो कसै साथीले मलाई के कुरा भने जुन आई डोन्ट रियली लाइक, जुन चाहिँ मलाई के भनेको भने जस्तो फिल भयो भने मैले त्यो कुरा म पहिला चाहिँ कस्तो गर्थेँ, आई युज टु किप इन माई हार्ट माइन्डमा त्यही कुरा यसले यस्तो भनेको थियो भनेर. त्यो जति ठुलो त्यो कुरा आफूलाई फिल हुन्छ त्यति मैले भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा फिल हुँदैन. सो वाट आई रियली लर्न इज टु कन्फ्रन्ट, टु से हाउ यु फिल. जो चाहिँ मेरो क्यारेक्टर डेभलपमेन्टै भन्नुपर्छ. द्याट्स आई डेभलप. त्यो चाहिँ मैले गर्न थालेको छु. द्याट इफ आई फिल मैले यस्तो भएको छु भने चाहिँ इट्स ओके टु फिल हाउ यु फिल. सो तिमीले चाहिँ त्यो कुरा भन्नुपर्छ है भनेर. सो त्यो कुरा मनमा राखिरहनु हुँदैन भनेर त्यो कुरा चाहिँ मैले आई हेभ रिसेन्टली लर्न, विच इज अल्सो गुड थिङ. त्यसले गर्दा चाहिँ मेरो माइन्ड प्रेसर नि हुँदैन. एन्ड माइन्डमा प्रेसर नि हुँदैन कि त्यही कुरा मेरो दिमागमा जति ठुलो हुन्छ त्यो भनिसकेपछि त्यति ठुलो हुँदैन. सो इट्स आउट, यु लेट इट आउट हाउ यु फिल. टु लेट आउट हाउ यु फिल इज द फिफ्थ पोइन्ट द्याट आई हेभ लर्न. Yeah, so let's I have 20, so 5 down. Now 6th point. The 6th point is don't give a damn about how other people thinks about. How they're gonna say what's ule ke bhancha. No, they don't give a damn. They don't give a, yeah, that's what they know. If you want to do it, you do it. If you feel like you should do it, तिम्रो लागि राम्रो छ यो छ भने गर्ने आफूलाई. If it's right for you, it's right for you. If that's how you feel, that's how you feel. Never give all other people's opinion ले गर्दा आफूलाई चाहिँ never, you should never stop yourself. That's the biggest regret you will have. मलाई जस्तो लाग्छ है. So if I stop, कस्तो के सोच्छ होला उसले मेरो बारेमा, if I'm gonna post this, conscious, yeah, also everybody feel conscious, everybody does, I know. So but you should overcome it. You should accept who you are for who you are, and you should work on yourself. And never care about other people's opinion. Other people's opinion are like the wave of seas. It's gonna come and go. It doesn't matter to you. It doesn't affect to you, I know. So you should do what you love, yeah, and don't give a damn about what other people says. त्यसरी बस्यो भने you never gonna progress with yourself. You should work on yourself. And other people are opinion, you should take it. Sometimes they are good for ourselves. के कुरा गलत छ भने उनीहरूले भनेको छ भने you should accept it. तर कति कुरा लिने र कति कुरा नलिने भन्ने कुरामा चाहिँ आफूमा भर पर्छ. सो अरू कुराहरूको ओपिनियनमा हामीले यस्तो छ उस्तो छ भनेर त्यो सोचेर बस्यो भने त्यहाँ हाम्रो लागि हुँदैन. सो या इफ यु अब मैले अब फर इक्जाम्पल आइ मेकिङ दिस भिडियो अनि सम पिपल आर गर्न से लाइक ठिक छ राम्रो छ भन्यो भने कसै पनि के गरे होला नि नाटक त्यस्तो नि भन्न सक्छ. सो आई डोन्ट केयर त्यो एटिट्युड राख्नु. इफ दे आर गिभिङ यु सजेसन लिनु, इम्प्रुभ गर्नु, के उनीहरूले भनेको नि के उनीहरूले लागेर भन्ने छ भने त्यो कुरा लिनु, इम्प्रुभ गर्नु. तर कसैको ओपिनियनले गर्दा म रोकिन्छु यताउति गर्छु भने चाहिँ त्यो चाहिँ नसोच्नु भनेर मेरो सिक्स पोइन्ट द्याट आई हेभ लर्न इज द्याट. नाउ लेट्स मुभ टु point 7. Point 7 is I really love reading books. Like, oh my god, I'm obsessed with books. Yeah. I think I have shoot episode 2 of all about books that I have read and my experience, मेरो त्यही बारेमा. And I really love books. And the recent book I'm reading right now is this, How to Win and Influence Friends. It is a really good book. I'm like chapter 3 मा छु होला. So they say I'm gonna put a good review as well. And that's the 7th point.
So the 8 point is it's okay to feel how you feel, like your emotion validation. Your emotion valid गर्छ. If I feel certain thing about something but other people don't feel the same way, then that's fine. सबैजनाको एउटै इमोसन हुँदैन. Not everybody's head is mind works the same way, and it's okay to feel sad about something that other people don't even care. अनि सबैको आफ्नो पर्सपेक्टिभ हुन्छ. There is different way how our mind works, right? त्यही भएर if you feel something deep about something and other people don't feel the same way, then it's okay. तिम्रो इमोसन पनि भ्यालिड गर्छ भन्ने कुरा मलाई त्यस्तो लाग्छ. इफ मलाई केही कुराले मनमा लाग्छ, स्याड लाग्छ, जुन कुरा चाहिँ अरूको लागि केही नै होइन, माइट बी नथिङ फर देम, तर मलाई त्यो कुरा इट्स अ बिग थिङ फर मी, देन इट्स ओके टु हाउ यु फिल. अनि बिस्तारै तिमीले यस्तो फिल गर्छ भने द्याट्स नथिङ रङ विथ यु, अनि नथिङ रङ विथ यु. अनि एक्सेप्ट गर्नु राम्रो हो. अनि यो इमोसन भ्यालिड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ द्याट्स द रिसेन्ट थिङ द्याट मलाई टक्क रियलाइजेसन भएको. एन्ड या इफ यु फिल समथिङ, अब तिमीले चाहिँ के कुरामा तिमीले फिल गर्छौ, जुन कुरा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ ठुलो हो भने इट्स ओके हाउ यु फिल, म भन्छु. या द्याट्स द 8 point द्याट आई हेभ लर्न. सो द 9th point इज relationships and families, friendships need nurturing. Like you need to nurture them. It's like a plant. You need to water them. राम्रो गुड सनलाइट पनि चाहिन्छ होइन, राम्रो गुड सनलाइट चाहिन्छ, तिमी पानी हालिरहनुपर्छ, नर्चर गरिरहनुपर्छ. इट्स लाइक द्याट. सो वाट आई युज टु थिङ्क ब्याक द टाइम when I was like 17, 16, 17, 18, I was young पनि. अनि I used to think that आफै हुन्छ सबै कुरा. You don't need to work and you don't need to put effort on तिम्रो फ्रेन्डसिप्सहरूमा, त्यस्तो लाग्छ मलाई. नो, इट्स नट लाइक द्याट. If you want to have a healthy relationship with your friends, family, हुन्छ नि, your loved ones, then you have to put efforts, हुन्छ नि. You have to check on them time to time. चेक गर्नुपर्छ कस्तो चलिरहेछ, के छ, सिन्सियरली आफूले एफर्ट लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रिसेन्टली रियलाइज गरेको. आई युज टु लाइक डोन्ट केयर, जस्तो छ त्यस्तै छ भने जस्तै छ हाल्थेँ. बट नाउ सिन्सियरली आई टेक एन्ड मेक एन इफोर्ट कि कस्तो चलिरहेछ, के भइरहेछ. इफ के भएछ भने मलाई भन, लाइक सेयर गर्ने, कुरा गर्ने. द्याट्स द रिसेन्ट थिङ आइ एम लर्निङ. अनि यहाँ फ्यामिलीहरूसँग पनि कम्युनिकेट गर्ने. कम्युनिकेसन इज द की. कम्युनिकेसन इज लाइक रियली अ की. अनि यु सुड रियली हेभ अ गुड कन्भर्सेसन विथ द पर्सन यु लभ. क्लियर आउट गर्ने कुनै कुरा छ भने चाहिँ मनमा नराख्ने, सिधै भनिदिने, राम्रोसँग भन्ने, राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्ने. अनि द्याट्स हाउ यु क्यान नर्चर यर रिलेसनसिप विथ एभ्री वान. लाइक तिम्रो फ्रेन्ड्स, फ्यामिली, तिम्रो लभ वानसँग पनि त्यसरी नै बचाउनु पर्छ. लाइक यु हेभ टु नर्चर गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रिसेन्टली रियलाइज गरेको. लाइक एभ्रिथिङ होइन आफै भइहाल्छ नि भने जस्तो छोडिन्थेँ. बट नाउ लाइक यहाँ आई हेभ टु आस्क के भइरहेछ. अलिकति 5-6 दिन गए पनि ओइ के भइरहेछ भनेर यसरी टचअप गर्न चाहिँ जानुपर्दो रहेछ भनेर. द्याट्स द रिसेन्ट थिङ द्याट आई हेभ रियलाइज. सो लेट्स मुभ टु 11th point. दिस माइट नट बी समथिङ तपाईँहरूलाई लाग्छ जस्तो लाग्दैन होला, तर वी मस्ट ड्रेस अप वेल, वी मस्ट ट्रिट आवर सेल्फ वेल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. मेरो पोइन्ट अफ भ्यू, हाउ आई थिङ्क इज when you care, when you love yourself, when you care yourself, अनि आफू राम्रो बनिनु चाहिँ इट्स अ लभ फर यर सेल्फ जस्तो लाग्छ. when you dress up, when you do your makeup, there's this spark that clicks. like I care for myself, I love myself. जब तिमीले आफूले माया गर्छ, then others gonna love you. क्या what you put it out in the world, it's what you gonna receive. So या न्युटन्सले भने जस्तै एभ्री एक्सन हेभ इक्वल एन्ड अपोजिट रियाक्सन भने जस्तै. इफ मैले आफूलाई माया गरेर मैले आफूलाई राम्रो देखाएँ, वर्ल्डमा प्रेजेन्ट गरेँ भने द्याट्स हाउ पिपल गन पर्सिभ मी एन्ड द्याट्स हाउ दे गन थिङ्क अफ मी. अनि त्यसरी नै त्यही अनुसारको मैले पनि ट्रिट पाउने हो. त्यो चाहिँ मैले आफूलाई केयर गरेन भने अरूले पनि मेरो वास्ता गर्दैन. द्याट्स द 11th point. लाइक टु ड्रेस वेल, टु स्ले वाट यु वेयर. आफूले लगाएको कुरामा कन्फिडेन्ट हुने हो. अनि इट टेक्स टाइम टु डु द्याट. तर त्यस्तो
टु ड्रेस वेल भनेको त्यो पुरै तलकबाट त्यो हुनुपर्छ भनेको मैले भनेको होइन तर टु हेभ अ क्लिन क्लोथ्स टु हेभ अ क्लिन सुज टक्क आफू राम्रो भएर आफूलाई प्रेजेन्ट गर्नु चाहिँ तिमीले आफूलाई रेस्पेक्ट इट्स अ रेस्पेक्ट फर यर सेल्फ क्या म चाहिँ त्यो भन्छु सो यु सुड रियली ड्रेस वेल अनि यो पोइन्ट आउँदाखेरि चाहिँ आई रियली वान्ट टु थ्याङ्क माई फ्रेन्ड अस्मिता लाइक म पनि लाइक इन माई चाइल्डहुड आई रियली डिडन्ट केयर अबाउट हाउ आई लुक्ड हाउ आई प्रेजेन्ट माई सेल्फ टु अदर्स बट सी वाज लाइक ब्याक देन पनि राम्रो भएर चटक्क भएर हिँड्ने क्या अनि आई वाज लाइक सिङ हर अथवा जसको साथीको सङ्गत गरेर त्यस्तै लाग्नु हुन्छ भने चाहिँ बाई सिङ हर आई फेल्ट लाइक आई सुड डु टु मैले पनि आफूलाई राम्रो प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ मेकअपहरू गर्न आई लर्न फ्रम हर ड्रेसिङ अप वेल आई लर्न फ्रम हर एन्ड आई एम रियली ग्रेटफुल थ्याङ्क यू सो मच अस्मिता सो द 12th point so 12th point that I am trying to do inconsistent huncha but the 12th point is to make a routine and follow it we are a social animal we are social beings and we need a routine it's like to make a सबै कुरा रुटिन अप नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर टु हेभ अ मर्निङ एन्ड द नाइट रुटिन इज रियली इम्पोर्टेन्ट इट्स रियली डिसाइड यो डे अनि यु गन वर्क अफ फ्रेस भएर बिहान उठ्छ यदि तिमीले नाइट राम्रो छ भने राम्रोसँग सुत्यो भने टाइममा सुत्यो भने सो इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट कि हामीले चाहिँ आफ्नो रुटिन बनाउनुपर्छ अनि त्यो कुरालाई फलो गर्नुपर्छ भने सो आई ट्राई टु मेक रुटिन एन्ड आई ट्राई टु फलो इट्स सधैँभरि चाहिँ हुँदैन भन्ने चाहिँ भन्दिनँ इट्स लाइक कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन बट आई ट्राई टु स्टिक विथ इट एन्ड आई ट्राई टु डु माई बेस्ट या द्याट्स द 12th point and the 13th point is I love to travel more. The 13th point is I love to travel more. I love to travel. I really do love to visit new places. Like when I was in Vipassana, after this 5th or 6th date, I was like thinking कि मैले किन त्यो ठाउँ चाहिँ मैले भिजिट गरेन आई रियली मिस्ड म त्यो आइम लाइक एभ्रीबडी नोज वी आर गन डाई वान डे राइट द्याट्स द ट्रुथ युनिभर्सल ट्रुथ द्याट वी क्यान चेन्ज सो मैले चाहिँ किन त्यो ठाउँ चाहिँ भिजिट गरिनँ त वाइ डिडन्ट आई डु द्याट एन्ड मलाई चाहिँ आई रियलाइज कि आई रियली लभ ट्राभलिङ मलाई चाहिँ नयाँ ठाउँ न्यू पिपल न्यू प्लेस भिजिट गर्न चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ एकदम इट्स लाइक हबी या काइन्ड अफ हबी मन पर्दो रहेछ सो I figured out that I really love traveling and I do travel साथीहरूसँग even alone it's okay म वाकहरूमा गइरहेको हुन्छु so yeah I figured out that I really love traveling so we are 14th point that I learned is to respect time to utilize time this is the simple कुरा सुनिन्छ होला but time never stops for anyone it's like a state of flow अनि आई लर्न फ्रम माई एक्सपिरियन्स लाइक आई लर्न फ्रम माई रियली मेरो फेलियर्सहरूबाट मैले सिकेँ कि तिमीले टाइमलाई रेस्पेक्ट गरेर टाइम युटिलाइज गर्यो भने इट्स नेभर गन कम ब्याक फर यु सो या आई रियली निड टु टाइममा गर्नुपर्छ टाइमको भ्याल्यु गर्नुपर्छ लाइक बुद्ध सेड टाइम स्टप्स फर नो वान एन्ड टाइमको भ्याल्यु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आई रियली टक्क हिट भएको चाहिँ मलाई टाइमको चाहिँ भ्याल्यु चाहिँ एकदम गर्नुपर्छ भनेर हो 14th point is that and 15th point is luck comes from hard work you think कि कोही चाहिँ कसै लकी हुन्छ सबै कुरा छ यस्ता हो कि इट्स समटाइम्स लक इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट बट तिम्रो रेट अफ चान्स अफ लक चाहिँ बढ्छ कि तपाईँ तिमी हार्ड वर्क गर्छ क्या आइ एम नेभर गन बी लकी म एक्जाममा राम्रो मार्क्स पास भयो म लकी भनेर भन्न सक्दिनँ तब मैले हार्ड वर्कै गरेको छैन मैले पढेकै छैन भने म त्यो इट्स नेभर गन काउन्ट आइ एम नेभर गन पास आउट so luck if you want luck then you really need to do the hard work you need to put the effort and then luck comes to you 16th point is grab the opportunity it sounds so simple but तिमीसँग जुन अपर्च्युनिटी छ तिमीले चाहिँ यसरी कसेर राख्नुपर्छ you really need to grab that opportunity utilize it using your favor do whatever you can but you really need to grab that opportunity and work for this तिमीसँग के कुरा छ भने त्यसलाई राम्रोसँग अपर्च्युनिटी युटिलाइज गर्न भने यु गर्न स्टक त्यही पोइन्टमा त्यही ओल्ड युमा
So if you want to really change yourself for the better, then you really need to utilize your opportunity that comes in your way. Never know कहिले आउँछ कहिले हुन्छ हुँदैन पछि आउँछ आउँदैन जब तिमीसँग अपर्च्युनिटी आउँछ त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज चाहिँ गर्नै पर्छ है बिबिसा भनेर यो कुरा चाहिँ मैले एकदम रियलाइज गरेको छु. 17th point is be conscious of what you eat. That's my next point. अनि इट्स लाइक हाम्रो बडी भनेको चाहिँ हाम्रो टेम्पल हो क्या. लाइक वाट यु गन पुट इनसाइड इट्स कम ब्याक टु. यदि तिमीले हेल्दी फुडहरू तिमीले आफ्नो बडीमा हालेछौ भने यु गन थिङ्क द्याट वे, यु गन फिल द्याट वे, युआर गन त्यही अनुसारको हुन्छ. नि इफ यु गन पुट जङ्क फुडहरू नराम्रो खानेहरू कुराहरू त्यही हाल्यो भने तिमी त्यही अनुसारको फिल गर्छौ, त्यही अनुसारको माइन्ड वर्क गर्छौ. तर इट्स लाइक हाम्रो मेसिन हो यो, हाम्रो इट्स आवर मेसिन राइट. अनि त्यो कुरामा चाहिँ तिमीले हेल्दी फ्युल हाल्यो भने इट्स गन वर्क टुवर्ड्स यु, अनि नराम्रो फिल हाल्यो इट्स गन अपोजिट वर्क अगेन्स्ट यु. नराम्रो कुरा खानेकुरा खायो भने इट गन वर्क अगेन्स्ट यु, राम्रो कुरा खायो भने इट गन वर्क विथ यु. त्यही भएर बी माइन्डफुल अफ वाट यु इट. यो कुरा चाहिँ मैले एकदम रियलाइज गरेको छु वेन आई स्टार्ट वर्किङ आउट. अनि मैले आफ्नो त्यही अनुसारको हेल्थ कन्सियस अथवा कन्सियस भएर मैले खानेकुराहरू हेरेको छु भने आई फिल ग्रेट. कहिलेकाहीँ चाहिँ सधैँभरि एउटै हुँदैन. कहिलेकाहीँ म पनि चिट गर्छु, कहिलेकाहीँ जङ्क फुड खान्छु. देन आई फिल लाइक रियली ब्याड, गिल्ट पनि फिल हुन्छ कि किन यस्तो गरेछु, मैले केयरलेस गरे जस्तो हुन्छ. आफूलाई सेल्फ रेस्पेक्ट जुन हुन्छ, रेस्पेक्ट फर योरसेल्फ अलिकति डाउन पनि हुन्छ, गिल्ट फिल हुन्छ. सो बी कन्सियस अफ वाट यु इट बिकज इट्स योर मेसिन. तिम्रो लाइफ टाइम चाहिने जिउ हो यो. इट्स योर बडी, इट्स योर भेसल फर योर लाइफ टाइम. अन्टिल यु डाई युआर गन बी लाइक यु नेभर गन चेन्ज गर्न त मिल्दैन नि त होइन. सो त्यो तिम्रो भेसललाई चाहिँ तिमीले क्लिन राख्नु, माइन्डफुल राख्नु इज रियली इम्पोर्टेन्ट. सो म चाहिँ सबैलाई भन्छु कि कन्सियस हुनु आफूले के खाइरहेको छौ भनेर. इट्स रियली अफेक्ट यु, रियली अफेक्ट यु. लङ टर्ममा सर्ट टर्ममा सबै कुरामा एफेक्ट गर्छ. त्यही भएर खानेकुरामा चाहिँ एकदम कन्सियस भएर खानुपर्छ भनेर इट्स very important. So my 18th point is always be fabulous. It's like when you do something, like you put an effort, then give your not 100%, give your 200%. तिमीले जुन काम गर्छौ त्यसलाई चाहिँ तिमीले 1000% if you can give your all effort. त्यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ राम्रोसँग गरेर आफ्नो एफर्ट राम्रोसँग दिने गर्ने. बी फ्याबुलस on doing everything. Like I'm making this video, I will give my 1000% to make this video good, to speak good. I know I'm learning, I'm not perfect, I'm learning, but I'm gonna give my 1000% भनेर त्यो एटिट्युड चाहिँ यु मस्ट मेक भनेर चाहिँ दिस इज द रिसेन्ट थिङ द्याट आई लर्न. बी फ्याबुलस इट्स लाइक माई मोटो टाइपको. तिमीले जे गर्छौ त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो गर्नु भनेर चाहिँ इट्स अ मोटो. एन्ड दिस इज आई थिङ्क यो पोइन्ट चाहिँ मलाई when I read a book, I wish I know things when I was 20 बुकबाट चाहिँ मलाई पोइन्ट टक्क हिट गरेको चाहिँ तिमी जे काम गर्छौ त्यसमा चाहिँ फ्याबुलस हुने, राम्रो गर्ने भनेर मलाई चाहिँ दिस इज द 18th point. लेट्स मुभ टु 19th point is always have learning attitude. Yeah, this is so simple but things change time अनुसार चेन्ज हुन्छ अनि नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ. सो अलवेज ह्याभ लर्निङ एटिट्युड. आज सही भएको कुरा भोलि सही नहुनसक्छ. सो अनलर्न रिलर्न गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ. के कुरा जुन कुरा टाइम अनुसार चेन्ज हुन्छ भने अहिले सिक्ने, त्यो कुरा चेन्ज भयो भने त्यो कुरा यो आज मलाई लागेको सही कुरा भोलि पछि गएर रियलाइज गर्छु यो कुरा सही होइन रहेछ भने अनलर्न गर्ने. अनि त्यही कुरालाई जुन सही कुरा हो त्यो कुरालाई रिलर्न गर्ने एटिट्युड चाहिँ अलवेज ह्याभ अ लर्निङ एटिट्युड. इट्स लाइक रियली इम्पोर्टेन्ट कि सबैजनाबाट सबै कुराबाट हामीले सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरेको हो. इभन मेरो सानो भाइ बहिनीहरू, सानो बच्चादेखि लिएर ओल्ड पिपलदेखि लिएर सबै कुरा चाहिँ लर्निङ एटिट्युड राख्नु पर्दो रहेछ कि कोही कुरा सिकेर आफू सानो भइँदैन भन्ने कुरा चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्ने. रियलाइज मैले गरेँ. सो इट्स द 19th point. सो द लास्ट 20th point which is important at my 20s is be grateful. Yeah, it's so simple but sometimes when you feel low, just think about simple things. Say ekdam simple, like the food you eat, the dal bhat tarkari you eat, be grateful for it. The roof over your head, the clothes you have, अथवा the friendship you have,
अथवा द रिलेसनसिप विथ यर फ्यामिली फ्रेन्ड्स your loved ones, be grateful for it. त्यहाँदेखि गर्न सोयो कि तिमी कति लकी छौ भनेर. इट्स लाइक आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फर वाट एभर थिङ आई हेभ. वेन एभर आई फिल लो आई एम लाइक म सोच्छु कि आई हेभ दिस थिङ्स, आई एम रियली ग्रेटफुल. कसैसँग त्यो पनि छैन होला, सबैजनाको रुफ ओभर हेड छैन होला, अथवा कसैसँग राम्रो लुगाको नभनु राम्रो लाउनु छैन होला, राम्रो खाएको छैन होला भनेर. त्यस्तो नि हुन्छ नि त. पिपल हेभ मेनी प्रब्लम, एकदम बेसिक निड्सहरू पनि पुरा भएको छैन, बट मेरो त भएको छ नि. सो रियली ग्रेटफुल हुन सिकेको छु मैले एट माई 20s. म त्यही भन्छु लास्ट पोइन्ट चाहिँ, आइ एम रियली ग्रेटफुल फर वाट आई हेभ, द्याट्स आई लर्न. ग्रेटफुल फर माई फ्यामिली फ्रेन्ड्स, नयाँ कुरा जुन सिक्न पाएको छु, नयाँ फ्रेन्ड्स जो बनाएको छु, एभ्रिथिङ. सो या द्याट्स द 20th पोइन्ट एन्ड माई लास्ट पोइन्ट, 20 थिङ्स द्याट आई लर्न इन माई 20s. एन्ड इट्स रियली आइम रियली प्राउड अफ माई सेल्फ. लाइक इट्स बिन अ जर्नी कि मैले सबै कुरा सिकेको एकदम जर्नी नै हो भनौँ. आई मेक मिस्टेक्स, आई लर्न फ्रम देम. आई क्यान अगेन मेक मिस्टेक्स, तर त्यो कुराबाट रिपिट नगर्ने, टु हेभ सेल्फ डिसिप्लिन, सबै कुरा धेरै कुराहरू. लाइक 20 मैले छोटो छोटोमा जुन जुन पोइन्ट मलाई एकदम डिप लागेको त्यो कुरा मैले मात्रै सेयर गरेको, सिम्पल एन्ड डिप. But yeah, these are the things that I've learned, and I really really hope that you like my videos. If you like, then do like, share and comment गर्नु होला तपाईलाई कस्तो लाग्यो. And you can also comment कि what are the एकदम रियलाइज गरेको एट यो टाइम रियलाइज गरेको हिट गरेको जुन चाहिँ एकदम सिम्पल लाग्थ्यो, बट नाउ यु थिङ्क इट्स अ बिग थिङ चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला. एन्ड डु कमेन्ट सजेसनहरू. इफ there's something I need to improve, I'll be really grateful for it. I will be making more like this of the podcast where I will be just talking and sharing my experience with you guys. Thank you. Bye bye.